मेरे सजनों बेलियो ते बुजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लिखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सजनों, असी अज जिहड़ी दास्तान तुहानू सुना रहे हाँ ओहदा नाम है मोहार सिंह गुज्जर। साडी इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने पिंड बूटर शरीफ तो एक साडे बुजुर्ग मलक अब्बास ते अब्दुल्ला गार्डन शाहकोट तो बरकत अली रहमानी, अली रजा जट, महला गरीबाबाद शेखूपुरा तो मियाँ अब्दुल सत्तार, जंग तो मलक रियाज आवान, सांगड़ तो सलीम जलेबियां अराई, जमालपुर बहावलपुर तो मोहम्मद शबीर ड्राइवर, उकाड़े तो मलक शफकत, जलालाबाद सिंध तो शराज अली जट, कालेवाला चीमा तो जकाउल्ला चीमा, रावलपिंडी तो राणा जाफर, लाहौर तो फहीम रजा, यजमान मंडी तो काशिफ जट, चूनिया तो चौधरी फैज, रिटायर्ड इंस्पेक्टर शाहद मलंग पंजाब पुलिस, सरदार उसामा अफीसर सुई गैस, फैसलाबाद तो राणा अहमद, मोहम्मद शहजाद, अली मुर्तजा ते राणा असद मंज, चढ़दे पंजाब तो हरप्रीत गिल, जोधा भैणी जलालाबाद इंडिया तो बागीचा रंगला, अमरीका तो राजा ज़ियान, इंग्लैंड तो मलका आलिया। ते मेरे सजनों, हुण आउने आ असीं अपनी अज दी दास्तान वाले मोहार सिंह गुज्जर, जिहड़ा मुआशरे दे हथों डाकू बनिया ते सारे हिंदुस्तान ने उहनूं दुश्मन नंबर 1 दा खिताब दिता। अज असीं उहदे बारे बहुत कुछ इस दास्तान विच दसांगे। ये अंग्रेज़ दा दौर सी जदों एक लड़का जम्मिया जिहदा नां रखिया गया मोहार सिंह गुज्जर। इस इलाके दा नाम मध्य प्रदेश सी। ये सन 1927 दी गल है। बचपन विच इहनूं कुश्ती लड़न दा बड़ा शौक सी। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਟ ਛੁਡਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੇਲਾ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ, पर पुलिस ने इन्हां दी एक ना सुनी। उल्टा फटकार के थाने विचों बाहर कढ़ दिता। पुलिस कोर्ट कचहरी तो दिल बर्दाश्ता हो के मोहार सिंह जुर्म दी राह ते टुर पैंदा है। ते इस वैर दे चलदे सन 1955 नूं की हुंदा है ये तुहानूं गा के सुना रहे ने सादक पट्टी बागमोड़ वाले, रिकॉर्ड करदे ने लाला जी ते लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी। एक डाकू गुजर जात दा जिन्नू कहिंदे सी महार होए, ओ चंबलो आके लुटदा सारे यूपी सारे बिहार होए। जेड़े दुश्मन ओदे बन गए रखे सबना दे नाल खार होए। ओनू कहिंदे नंबर 1 जी, ओ 1 जी, उदों इंडिया दी सरकार होए। ओनू नस्ली डाकू आखदे करे माड़िया नाल प्यार होए। धीआं भैणां दी इज्जत करदा पांदा सोने दे गल हार होए। जे कल्ली कोई किधरे जावदी देंदा कोड़ी कर सुवार होए। किवें डाकू बनिया ओए बनिया होया किवें हत्याचार होए। ए विच परदेश दे जम्मिया, विच परदेश दे जम्मिया, उदों होया पूरा जवान होए। कुश्ती यारो खेड़दा ए
ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਓਏ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਪ ਦਾ, ਬਾਪੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਮਾਣ ਓਏ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦਾ ਓਏ ਖੇਡਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਦਾਨ ਓਏ। ਫਿਰ ਆਣ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਮੱਲ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਓਏ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਮਦਾ, ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਓਏ, ਇਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਦੀ, ਨਿਸੀ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਪਛਾਣ ਓਏ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਮਦਾ ਹੈ ਜਾਮਦਾ, ਵੈਰੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦਬਕਾਨ ਓਏ। ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, 12 ਬੋਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਖੋਏ, ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਸੀ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਐਸੀ ਡਾਢੀ ਚੰਗੀ ਲੋਏ, ਉਥੋਂ ਵੈਰੀ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ ਚੰਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਥੇ ਡਾਕੂ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਉਥੇ ਡਾਕੂ ਸੀ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਦੋਂ ਚੰਬਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ 3 ਗਰੋਹ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100-150 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਡਾਕੂ ਰਲ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗਰੋਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਡਾਕੂ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਓਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਇਆ ਲੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਓਏ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਨ ਪਛਾਣ ਓਏ, ਉਸ ਡਾਕੂ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ, ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਠਾਨ ਓਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਦੇ, ਗੱਲ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਓਏ, ਕਿਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਮੁਖਬਰੀ ਸਾਡੜੀ, ਇੰਜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਓਏ, ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਦਨਾਲੀ ਮੋਢੜੇ, ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਓਏ, ਕਈ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹਾਏ ਵਰਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਾਨ ਪਛਾਣ ਓਏ। ਹੋਏ ਚੋਖੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੇ,
ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਲੁੱਟਦਾ, ਕਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਓਏ। ਉਹ ਕਤਲ ਕਰੇਂਦਾ ਮੁਰਜਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਫਰਮਾਨ ਓਏ। ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਓਏ ਮਾਰਦਾ। ਕੋਈ ਆਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਓਏ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਦਾ ਤਗੜਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਓਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਖੜਦਾ, ਮਾਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਾਰ ਓਏ। ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੈਰੀਆਂ, ਪਰ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਓਏ। ਪੁਲਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਪੁਲਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਏ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਡਾਡਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਓਏ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ। ਗੈਂਗ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। 1965 ਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਤਰਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਚੰਬਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਭਈ ਇੱਥੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਹਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਦੱਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੂਰਤੀ ਦੱਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਲਿਆ ਕੈਦੀ ਉਸ ਬਣਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਛੁੱਟਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਢੇਰ ਮੰਗਾਏ। ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਕੱਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਜਾਨ ਛਡਾਵਾਂ ਕੈਦ ਚੋਂ, ਹਾਏ ਕੈਦ ਚੋਂ, ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਪੜਾਏ। ਉਸ ਢੇਰ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾਏ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਾਏ। ਉਹਦਾ ਪੁਲਸਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੇਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਭਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਵਫਾਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਮਦੇ, ਹਾਏ ਹੋਮਦੇ, ਵੇਲੇ ਔਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ 300 ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਲਾਂ ਤੇ ਧੂੜਾਂ ਜੰਮੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਯਾਰ ਲੁਕਾਏ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਓਏ ਫਿਰਦੇ,
ਨਵੇਂ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਸਕੀ ਫੜ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੱਖਦੀ ਸਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਓਏ। ਉਹ ਲੁੱਟਦਾ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ, ਹੋਇਆ ਗੁੱਜਰ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਓਏ। 2 ਲੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਫਰਮਾਨ ਓਏ। 12 ਲੱਖ ਜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਓਏ, ਟੀਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਗਾਮ ਓਏ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਹਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਮੁਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਓਏ। ਜੁਰਮ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਮਾਰ ਓਏ। ਹੋਇਆ ਬੇਬਸ ਯਾਰੋ ਪੁਲਸਾਂ, ਹਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਓਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਗੱਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜੀ, ਹੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਟ ਦਿਓ ਹਥਿਆਰ ਓਏ। ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪੇਸ਼ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਓਏ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ, ਆਏ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਓਏ। ਇੱਕ ਗੰਨ ਤੇ 5 ਪੈਲੀਆਂ ਏ, ਪੈਲੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਵੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਓਏ। ਉਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੰਨੀ ਹਾਰ ਓਏ। ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਆ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਜੁਰਮ ਦੇ 10,000 ਓਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਰਕਮ ਰਹਿਣੀ ਏ ਉਧਾਰ ਓਏ। ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਓਏ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਮਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।